حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، ارے حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرات، کربلا کی لڑائی کفر کے خلاف نہیں تھی، کربلا کی لڑائی آتش پرستوں کے خلاف نہیں تھی، کربلا کی لڑائی کعبے کے پجاریوں کے خلاف نہیں تھی، کربلا کی لڑائی صاحب ان کے خلاف تھی جو حسین کے نانا کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے تھے، صاحب ان کے خلاف تھی جن کے گھروں میں قرآن بھی تھا اور جن کا نام بھی مسلمان تھا۔ پھر صاحب یہ کربلا کی لڑائی تھی کیا؟ صاحب زمانے میں آج دھوکہ دینے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر میں جو دکھ بتانا چاہوں گا کہ کربلا کی لڑائی نہ تخت کی لڑائی تھی، نہ تاج کی لڑائی تھی، نہ دولت و شہرت کی لڑائی تھی، نہ کربلا کی لڑائی کفر کے خلاف تھی، بلکہ کربلا کی لڑائی ان نام نہاد مسلمانوں کے خلاف تھی جن کا نام تو مسلمان تھا مگر کردار و کریکٹر مدینوں کی گلیوں میں مسلمان نہیں تھا، جن کا کردار و کریکٹر اسلامی نہیں تھا۔ صاحب ایسے عالم میں امام حسین نے بتایا، دنیا والوں حسین کربلا میں جا رہا ہے، مگر یاد رکھنا اسلام کی آواز پہنچانے نہیں بلکہ کربلا میں گردن کٹا کر کردار اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کربلا کی لڑائی کردار اسلام کی لڑائی، کربلا کی لڑائی کردار قرآن کی لڑائی تھی، کربلا کی لڑائی کردار فاطمہ کی آبرو کی لڑائی تھی، کربلا کی لڑائی کردار مصطفیٰ کی لڑائی تھی۔ یزید وقت کا حکمراں بن کر تخت میں بیٹھ گیا، سوچا ہم اپنے ظلم کی طاقت کے بلبوتے قرآن کے احکام کو بدل دیں گے، ہم نام نہاد مسلمان رہیں گے، ہم اسلام کے نام کے لوگوں کی بیعت کریں گے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا بیعت کر لینے سے کسی کی حکومت نہیں قائم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ حسین ابن علی نے کیسا پیغام دیا۔ جی ہاں، یزید کوئی عام انسان کا بیٹا نہیں تھا، امیر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید ہے، صاحب کاتب وحی کے بیٹے کا نام یزید ہے، صحابی رسول کے بیٹے کا نام یزید ہے۔ اس لیے بھارت میں خانقاہیں دکھلانے والوں کہ فلاں خانقاہ کے بیٹے کا کبھی فلاں خانقاہ کے پیر کا بیٹا غلط نہیں ہو سکتا ہے، اب جب امیر معاویہ جیسے صحابی کا بیٹا یزید ہو سکتا ہے تو کسی بھی پیر کا بیٹا ان گلیوں میں بھی یزید ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں نسلیں دکھا کے دھوس مت جمانا، ہمیں نسلیں دکھانے کی کوشش مت کرنا، یہ مت کہنا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ہم بیٹا اور نسل دیکھ کر کے ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے نہیں ہیں، ہم تو عشق مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ دیکھ کر بیعت کرنے والے ہیں۔ کل بھی ہم عشق مصطفیٰ دیکھ کر لوگوں کو پیر بناتے تھے اور آج بھی عشق مصطفیٰ دیکھ کر اپنا پیر بناتے ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ صاحب بہت افسوس ہے، یہ جو کمیٹی والا لڑکا لوگ تھا ان لوگوں کو اب نعرہ یاد نہیں ہے۔ صاحب میں بھی جانتا ہوں حسینیوں، تم نے حسین کو صرف نعرے میں زندہ باد رکھا ہے، کاش اگر تم نے کردار حسین کو زندہ باد رکھا ہوتا۔ اس لیے حضرت یہ لوگ میرے اساتذہ کرام ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے ان کے سامنے کہنا چاہوں گا، یہ مت کہنا فلاں مفتی صاحب کا بیٹا غلط کیسے ہو سکتا ہے، فلاں عالم صاحب کا بیٹا غلط کیسے ہو سکتا ہے، فلاں مفسر صاحب کا بیٹا غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم سے پوچھا تھا دلی میں کسی نے کہ مولانا توقیر رضا خان بریلوی نے کہا، ہم نے کہا بے وقوف، جب امیر معاویہ جیسے کاتب وحی کا بیٹا بدل سکتا ہے تو بریلوی کے خانوادے میں پیدا ہونے والا کوئی توقیر رضا بدل جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے تو رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بریلوی
احمد رضا نے کہا میرے خاندان کو دیکھ کر کے مت کہنا کہ احمد رضا کا وفادار ہے، اگر میرا بیٹا اسی مصطفیٰ میں جینے والا ہو تو احمد رضا کا بھی وفادار ہے، مدینے کے مصطفیٰ کا بھی وفادار ہے۔ لیکن آج بھارت کی میڈیا جو ہوا اٹھائی ہوئی ہے اور ٹیلی کاسٹ چلا رہی ہے، کبھی جرجیس جیسے یزید مولویوں کی، کبھی شبیر واقعی جیسے نام نہاد رافضی اور شیعہ مولوی کی، اور صاحب کبھی توقیر رضا جیسے صلح کلی مولوی کی، تو یاد رکھنا حق کا بول بالا ہمیشہ رہا ہے۔ یاد رکھنا زندگی میں، یاد رکھنا یزید کا ساتھ عمر بن سعد نے دیا تھا، وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا صاحب، لیکن یاد رکھنا اگر سارے یزیدی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، صلح کلی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، لیکن کربلا میں کردار اسلام کو حسین ابن علی نے جو لہو دیا ہے، کردار اسلام کل بھی دنیا کے سامنے نور کی طرح چمک رہا تھا اور آج بھی دنیا کے سامنے نور کی طرح چمک رہا ہے اور رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کی لڑائی کردار کی لڑائی تھی، کربلا کی لڑائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی لڑائی تھی، اسلام کے کردار کی لڑائی تھی۔ اب آئیے ذرا ذہن کو حاضر کیجئے اور ذہن کو قریب ہو کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، جنگ کی لڑائی کے لیے فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے، سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے، حکومت کی لڑائی کے لیے فوجیوں کی ضرورت تھی، مگر کربلا میں حسین ابن علی صاحب حاتم ابن عدی کی پیشکش کے باوجود حاتم تائی کے بیٹے کی فوج کو لے کر کربلا میں نہیں گئے۔ امام حسین کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ سرکار مدینہ کے وصال کے بعد جب کسی کو نبی کو دیکھنے کا دل کرتا تو ہمارے آقا حسین کے چہرے کو دیکھنے آ جاتا تھا۔ صاحب عالم یہ تھا کہ لوگ مدینہ میں آتے تھے تو میرے آقا حسین کے دروازے پہ کھڑے ہوتے کہ آقا حسین نکلیں گے تو ہم ان کے چہرے کو دیکھ کر کے نبی کے خیال میں ڈوب جائیں گے۔ صاحب جب میرے آقا حسین مسجد نبی میں خطاب کے لیے جاتے، زمانہ ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا۔ صاحب بلال حبشی کہتے ہیں میں مدینے نہیں آتا مگر صرف اس لیے آیا حسین کو دیکھ لوں گا تو آقا کی محبت پوری ہو جائے گی، آقا سے عشق کی تکمیل ہو جائے گی۔ صاحب یہ وہ آقا حسین ہے، اشارہ کرتے تھے پورا مدینہ جمع ہو جاتا، اعلان کرتے پوری دنیا کے مسلمان ایک دسترخوان پہ جمع ہو جاتے۔ پھر یاد رکھنا امام حسین کہتے ہیں غیروں سے جنگ لڑنا بہت آسان ہے مگر اپنوں سے لڑنا صاحب یہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں اے دنیا والوں، ہمیں حکومت کی بقا کے لیے لڑائی نہیں لڑنی ہے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، حکومت کی ضرورت ہوتی تو ہم تجھے بلا لیتے، مگر کربلا کے میدان میں کردار بچانا بھی ہے اور حسین ابن علی کو مصطفیٰ کا کردار دکھانا بھی ہے۔ اب صاحب امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے کہا علی اکبر تیار ہو جاؤ کربلا چلنا ہے، قاسم تیار ہو جاؤ کربلا جانا ہے، اور محمد تیار ہو جاؤ کربلا جانا ہے، علی اصغر تیار ہو جاؤ کربلا جانا ہے، زینب تیار ہو جاؤ کربلا جانا ہے، شہربانو تیار ہو جاؤ کربلا جانا ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہے گا ایسا شہزادہ جو جان رہا ہے میری شہادت کربلا میں ہوگی، مجھے بھوکے پیاسے کربلا میں رکھا جائے گا، ایسا نہیں کہ بے خبر بن کر کے جا رہا ہے، کربلا کو بھی جان رہا ہے، کربلا کے انجام کو بھی جان رہا ہے، نہر فرات کو بھی جان رہا ہے، پانی کی اوقات کو بھی جان رہا ہے، علی اصغر و اکبر کو بھی جان رہا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی جان رہا ہے، صاحب زینب کو بھی جان رہا ہے اور عورتوں کے اس قسم کرسی کے عالم کو بھی جان رہا ہے۔ میں نے کہا اے میرے آقا امام حسین، آپ کربلا جا رہے ہیں یہ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ گھر کی مستورات اور سیدہ فاطمہ کی گھر کی یہ گلاب اور یہ کہا جا رہی ہے اور یہ ننھے علی کہاں جائیں گے؟ امام کہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا اسلام کا کردار بچانے ہم کربلا جا رہے ہیں اور کردار اسلام کو دیکھنے کے لیے تو زندگی ضروری ہے۔ اگر مردوں کو کس کردار اسلام دیکھنا ہو تو نانا رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے، اور عورتوں کو اسلام دیکھنا ہو
तो माँ फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देख ले। अब साहब दोनों किरदार को करबला में बचाना है, दोनों किरदार को करबला में बचाना है। इसलिए ये तेरी निगाहें एक करबला देख रही थी, हुसैन इब्ने अली की निगाहें रहती दुनिया तक की करोड़ों करबला देख रही थी। इमाम हुसैन कहते हैं लोगों आ जरा जिंदगी में आकर के देख, मैं करबला जाऊंगा और जब सजदे करूंगा तो नबी का किरदार याद आएगा, तीरे खाऊंगा नबी का किरदार याद आएगा, जबान पेटा कटाऊंगा नबी का किरदार याद आएगा, अली अस्कर को कटाऊंगा नबी का किरदार याद आएगा। सुन तेगो पर्चियों के जख्मों से चूर चूर होकर खुदा की बारगाह में सजदे करूंगा तो नाना का किरदार याद आएगा। शहरबानो सब्र करेगी तो फातिमा ज़हरा का किरदार याद आएगा। उसी करबला के मैदान में जब ज़ैनब अपने लाडलों को कुर्बान करेगी तो फातिमा ज़हरा का किरदार याद आएगा। उसी करबला के मैदान में खानदान कटाने के बाद ज़ैनब जब सजदे करके दुआएं करेंगी तो फातिमा ज़हरा का किरदार याद आएगा। हमने अपने घर के मर्दों को करबला लिया है, करबला ले चला हूं ताकि नाना का किरदार अली अकबर की शहादत से बच जाए और माँ फातिमा का किरदार करबला में ज़ैनब की इबादत से बच जाए। याद रखना, करबला में इमाम हुसैन किरदार बचाने गए थे। कहा दुनिया वालों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे घर की औरतों तुम करबला पढ़ो, मेरे घर की जवान बेटियों तुम करबला पढ़ो, मेरे घर के नन्हे नन्हे बच्चों तुम करबला पढ़ो, मेरे घर के जवान सिपाहियों तुम करबला पढ़ो। करबला पढ़ना तेरे लिए जरूरी है। अगर तूने जिंदगी में सारी दास्तानें पढ़ ली, करबला न पढ़े तो समझ ले कि तूने कुछ नहीं पढ़ा। अब साहब यही तो मैदान करबला है। इमाम हुसैन करबला में साहब अपने घर की औरतों और बच्चों के साथ चले हैं। अब साहब जिंदगी का मिशन है इमाम हुसैन का। आपने हजरत अल्लामा कारी नजरुद्दीन साहब किबला से हो सकता है आपने बहुत सारी बातें सुनी हो, मगर मैं भी बताना चाहूंगा साहब एक एक करके आपने शहादतें सुन चुकी है। अली अस्कर, हजरत अली अस्कर तक की शहादत आपने सुन ली है। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, जमाने में हुसैन इब्ने अली के बाद कोई ऐसा बाप पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी गोद में अली अस्कर जैसे बेटे को कुर्बान करा दिया हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा हाँ, याद रखना इमाम हुसैन करबला में किरदार दिखला रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं। ऐ वक्त के हुसैनियों, याद रखना हुसैनी बने होना तो तेरा इम्तिहान बड़ा सख्त होगा। वक्त का ये तुझे चैलेंज करेगा, तेरे गोद में तेरे बच्चे काटे जाएंगे, तेरे घर में तेरी बेटियों के सरों से कट्टा उतार लिया जाएगा, तुझे भूखे और प्यासे कर पाया जाएगा। लेकिन उस वक्त तुम वक्त और हालात को देख करके डरना मत, बल्कि किरदार हुसैन को याद रखना। सिर्फ गलियों में नारा लगा करके हुसैन का नाम जिंदा नहीं होगा, बल्कि जिंदगी में किरदार हुसैन के चिराग को जलाना बहुत जरूरी है। मियां आज हम तक आवाज पहुंचती है लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। हुसैन इब्ने अली भी मदीने में थे साहब, हुकूमत से नजराने चले आते थे, हुकूमत से खाने चले आते थे। हुसैन इब्ने अली के पास क्या कमी थी बे यार, जन्नत से उनके घर खाने चले आते थे, जन्नती कपड़े उनके घर चले आते थे। हुसैन को क्या चाहिए था? दुनिया में जन्नती मजा, और वो तो जन्नती फिरदौस के सरदार बने बैठे थे। उन्हें क्या जरूरत थी? मगर जब कुफियों ने खत लिखा, ने खत लिखा, गौर से सुनिएगा साहब, आज आपको दूसरों के मैसेज का एहसास नहीं है, आज आपको दूसरों की शहादत का एहसास नहीं है। तो जब तुम भी मरोगे ना तो मातम मत करना कि आज दुनिया में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जब तेरी भी बेटियां मारी जाएंगी तो मत कहना कि आज जमाने में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जब तेरे भी गोद में बच्चे मारे जाएंगे तो मत कहना कि मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज जो दूसरों की आवाजें तुझे सुनाई नहीं पड़ती और बहुत ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो तो याद रखना, अगर आज तू डरते हो और डराते हो और सिर्फ गलियों में नारा लगाते हो हुसैन
حسین زندہ باد، اور 10 لڑکوں کو لے کر کے اور ہری ہری پٹیاں باندھ کر حسینی ہونے کی جو دلیلیں پیش کرتے ہو، تو پھر تیرے محلے میں کوئی یتیم پانی کے بغیر کیسے مر جاتا ہے؟ تیرے محلے میں کوئی بیوہ عورت کھانا کے بغیر کیسے مر جاتی ہے؟ تیرے گھر میں تیرا باپ دادا کی 2 گھونٹ کے بغیر کیسے دم توڑ دیتا ہے؟ اس کا مطلب تیرا نام اور تیرے نعرے صرف حسینی ہے، مگر تیرا کردار و کریکٹر حسینی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کو ایک نہیں مسلسل 150 خطوط پہنچے تو میرے امام نے کہا اگر آج ہم نے کوفیوں کی آواز نہیں سنی تو کل کوفی کہیں گے۔ حسین ابن علی مدینے میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم مظلومیت کی زندگی جی رہے تھے، ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ امام حسین نے کہا نانا، میرے نانا نے کہا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک انگلی بھی کٹے، اگر تجھے اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو تو سمجھ لینا تیرے جسم سے انگلی الگ ہو چکی ہے، تمہارے جسم کا وہ حصہ الگ ہو چکا ہے۔ اے مسلمان، آمنہ کے لال نے تو کہا مسلمان ایک باڈی اور جسم کی طرح ہے، پوری دنیا میں اگر کہیں بھی کسی کو تکلیف پہنچے تو ہر مسلمان کے جسم میں اور دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے، مگر آج ہماری زندگی میں احساس کہاں ہے؟ آج ہماری زندگی میں دوسروں کے غم کے لیے غم کے لیے احساس کہاں ہے؟ آج ہمارے آنکھوں میں دوسروں کی بیٹیوں کے لیے آنسوؤں کے قطرات کہاں ہے؟ آج دنیا بے حس ہو چکی ہے، آج سماج اور معاشرے میں دوسروں کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر حسین ابن علی کہتے ہیں حسینی ہو تو دوسروں کا احساس تجھے پیدا کرنا ہوگا، حسینی ہو تو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا ہوگا، حسینی ہو تو دوسروں کے دکھ درد اور غم میں تجھے جانا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا اگر آج تو نے ظالم کے سر کو کچلنے کا کام نہیں کیا تو معاشرے میں کروڑوں یزیدی پیدا ہونے لگیں گے، سماج میں کروڑوں ابن زیاد پیدا ہو جائیں گے، سماج میں کروڑوں شمر اور خولی اور یزید لعین جیسے نالائق لوگ جنم لے لیں گے۔ اس لیے وقت کے حسینیوں تمہارے لیے بھی ضرورت ہے کہ کردار حسین کو اپنی زندگی کا سنگار بناؤ۔ آج افسوس ہے توڑا میں ہم توڑ دیے گئے، فلسطین میں ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا، کندھار میں ہمیں برباد کیا گیا، کابل میں ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا، دشت لیلا میں ہماری آبروئیں لوٹی گئی، صحرا کشمیر میں ہمارے بچوں کے ساتھ درندگی والے عالم اپنائے جا رہے ہیں۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے مسلمانوں تیری زندگی میں احساس کیوں نہیں جاگتا؟ آج کسی اتر پردیش میں وسیم نسوی جیسا ظالم ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تیرے کام میں لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آج صاحب بھارت کے پارلیمنٹ میں مختار عباس نقوی جیسا اتنے زیادہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے جب ہندوؤں کے لیے پرست اللہ نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے پرست اللہ کیوں ہوگا؟ شریعت کا باغی جو چاہتا ہے بولتا ہے، مگر مسلمان تماشائی بن کر دیکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہماری زندگی پیاری ہے، ہمیں اپنا خاندان پیارا ہے، ہمیں اپنا گاؤں عزیز ہے۔ زمانہ چولہا بھار میں جائے، صاحب زمانہ کٹ جائے مر جائے، قرآن کے خلاف پارلیمنٹ میں بولا جائے، شریعت کا مذاق اڑایا جائے، دھجیاں اڑا دی جائے، صاحب محرم میں امام حسین کے نام پہ شریعت کی پامالیاں کی جائے، شریعت کے نام پہ آج بھارت میں کفر ناچ رہا ہے اور بھارت کے مسلم نوجوان بھی سوچتے ہیں۔ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتا کفر اور اسلام کے میلے میں کیا فرق ہے؟ کفر اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ فرق تو یہی ہے کہ کفر ناچتے ہوئے اپنے خود قدم میں جاتا ہے، کفر لڑکیوں کو نچاتے ہوئے اپنے خود قدم سے نکلتا ہے، کفر آرکیسٹرا اور ڈی جے کے نام پہ سرعام گندا کھیل کھیلتا ہے۔ تو حسینی بن کر بھی وہی کرتا ہے کہ تجھ میں اور کفر کے کردار میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ حسینیوں، تم بڑے حسینی بنتے ہو۔ کل اگر امام حسین نے پوچھ لیا کہ میرا نعرہ لگانے والے تم نے اپنی زندگی میں کردار حسین کیوں نہیں اپنا؟ بولو کیا جواب ہوگا؟ کیا کہو گے ہم بھی ناچنے کے موڈ میں تھے؟ کیا کہو گے ہم بھی ناچنا چاہتے تھے؟ کیا کہو گے کہ ہم بھی اپنی گھر کی عورتوں کو بھی پردہ لے کر مصنوعی کربلا میں گئے تھے؟ کیا کہو گے کہ ہم اپنی گھر کی بچیوں کو لے جا کر کربلا میں
वलियों की कब्र और बुजुर्गों की कब्र पे बैठाते थे। शर्म करे शर्म, एक बात का जवाब भी तेरे पास नहीं होगा। और बहुत आसान समझते हो जन्नत के बस मरेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत तेरे बाप की जागीर नहीं बल्कि इमाम हुसैन की जागीर है। इमाम हुसैन की जागीर है, इमाम हुसैन की जागीर है। मैं कहना चाहूंगा आज हम जब कहते हैं तुमने अपने एक बेटे को दिन की राह में लगा देना है, 5 बेटे तेरे पास हैं, तू नहीं लगाता कि मेरा बेटा मौलवी बनकर रहेगा। हाफिज इजहार साहब तो जिंदगी भर गरीब रह गए, हाफिज फैयाज साहब तो जिंदगी भर गरीब रह गए। मेरा बेटा भी अगर दिन की राह में रहा तो मौलवियों की तरह गरीब बन जाएगा, हाफिज साहब की तरह गरीब रहेगा, कारी साहब की तरह गरीब रहेगा। हम अपने बेटे को दिन की राह में नहीं लगाएंगे। तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है उस हुसैन से तेरी क्या मोहब्बत जिस हुसैन ने एक बेटा नहीं पूरा खानदान दिन की राह में लगा दिया है। तू तो अपना एक बेटा दिन की राह में नहीं लगा पाता। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज कसम खाओ और दिल में ये इरादा लेकर जाओ कि आज के बाद हम कम से कम अपने एक बच्चे को दिन की राह में जरूर लगा देंगे। आज हमें कहा जाता है मौलवी साहब कम बोलिए, आपके पास ताकत नहीं है, आप बोलकर क्या कीजिएगा, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब पूरी दुनिया में उस वक्त आज से भी ज्यादा मुसलमानों की हुकूमतें थी, मगर इमाम हुसैन तो 22,000 यजीदियों के सामने 72 को लेकर चले। साहब 72 को लेकर चले गए। तो आज जो तुम हमको कहते हो इमाम हुसैन को कहोगे? इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जब बात किरदार इस्लाम की आएगी तो ये मत देखना कि लश्कर तेरे पास नहीं है, ये मत देखना कि खाना तेरे पास नहीं है, ये मत देखना कि पानी तेरे पास नहीं है। अबे हुसैन ने तो कहा शरीयत की बका के लिए मुल्क छोड़ना पड़े तो छोड़, वतने अजीज को खैरखात कहना हो तो कह देना, बीमार बेटी को घर पे छोड़ना हो तो छोड़ देना। 15 दिन के लिए मदीना जाते हैं हाजी साहब तो मदीना से लौटने की तबीयत नहीं करती है, आंखों में आंसू लेकर मदीने से लौटते हैं। हुसैन इब्ने अली तो आंखें ही मदीने में खुली थी उनकी। साहब वो तो नाना के रोजे का रोजाना तवाफ करते थे, मस्जिद नबी के इमाम थे मेरे आका हुसैन। सोच उनके लिए मदीना छोड़ना कितना मुश्किल काम था। मदीने में उनके लिए अमन था, चैन था, करोड़ों उनके नाम से जान देने वाले थे। जो तुम आज मुझे कहते हो कि तुम दिन की राह में निकल गए, अगर तुम कत्ल कर दिए गए हमें डराया जाता है। साहब कल मैंने एक अखाड़े में मेरी गाड़ी को टचिंग कर रहा था तो मैं उधर गया, बरात इधर हटा, सारा अखाड़ा झमेला हटा। साहब काफिरों का अखाड़ा था, मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। देखने कहा हजरत मौलाना साहब बैठ जाइए, आपको कोई मार देगा तब। मैंने कहा तेरी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि तू हमें मार देगा। अगर मेरी एक शहादत से रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों को एक नई राह मिल जाए तो ये शहादत भी मुझे खुदा की राह में मंजूर है। तुम क्या समझते हो? आप फिर क्या था? उन लोगों ने कुछ नहीं किया, फौरन मेरी गाड़ी को साइड करा करके रास्ता दिया उन लोगों ने। साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कब तक हालात का रोना रोते रहोगे? तुम कहते हो सऊदीया का प्रिंस तेरी मदद करेगा, तुम सोचते हो कि दुबई का अय्याश राजा तेरी मदद करेगा, तुम सोचते हो कि 56 ममालिक के मुस्लिम अय्याश बादशाह तेरी मदद करेंगे। अबे जिस सऊदीया का राजा मुस्लिम बेटी से और मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करके जाकर के अमेरिका की किसी बेहया और पेशवा से शादी करता हो, जो दुबई का किंग दुबई में किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करके ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी नाचने वाली और सिनेमा देखने वाली औरत से शादी करता हो, उस सऊदीया की किंग से तुम उम्मीद करोगे कि वो कश्मीर के मुसलमानों के बारे में सोचेगा, तोड़ा बोड़ा के मुसलमानों के बारे में सोचेगा, शरीयत की बकरा के लिए सोचेगा? अरे जो अपने मुल्क में नमाज की सख्ती की पाबंदी को खत्म कर दिया, उस जालिम से ये सोचते हो कि वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा? नहीं, हुसैनियों तुझे खुद खड़ा होना होगा, तुम्हें अपने किरदार को बदलना होगा, तुम्हें अपने कैरेक्टर को बदलना होगा। आज तुम जो रोना रो रहे हो
अगर हम चले गए तो मेरे बेटों का क्या होगा, हम चले गए तो हमारी बीवी का क्या होगा, हम चले गए तो हमारे खानदान का क्या होगा। अगर यही बात करबला में हुसैन इब्ने अली ने सोच लिया होता कि अगर हम करबला में शहीद हो गए तो फिर बीमार ज़ैनुल आबिदीन का क्या होगा, मेरी शहादत के बाद में रुबाब का क्या होगा, मेरी शहादत के बाद में लैला का क्या होगा, मेरी शहादत के बाद शहरबानों का क्या होगा। तो आज न मेरी मस्जिदें नजर आती, न मस्जिदों में नमाजें नजर आती, आज न तू नजर आता, न तेरे ज़बान पे कलमे नजर आते, बल्कि हुसैन इब्ने अली ने कहा मौला ये जिंदगी तेरी अमानत है, अगर किरदार इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन का घराना कुर्बान हो जाए और वह दुनिया तक के लिए किरदार इस्लाम चमकने लगे तो हुसैन को अपनी भी शहादत मंजूर है और अपने बेटे की भी शहादत मंजूर है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। आप नारा इसलिए नहीं लगाते कि आपको तकलीफ हो रही है, मौलवी साहब सिर्फ नारा लगाते हैं, मैं समझ रहा हूँ, मगर याद रखिएगा साहब मेरी ये थोड़ी सी तकरीर आप पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करो। आज जो मुसलमानों हमें बड़ी बेगैरती से देखा जा रहा है, बड़ी बेशर्मी से देखा जा रहा है, जमाना वक्त का यजीद हमें मौत से डरा रहा है, तो उसे बताना जरूरी है मौत से उसे डराना जो हुसैनी नहीं हो, हम हुसैनी है, मौत हमारा सिंगार है, हम अगर इस्लाम की बका के लिए कत्ल हो गए तो शहादत हमारे लिए इनाम है। और याद रखना अगर हम बचकर चले आए तो गाजी बनकर के दुनिया में जीना हमारा मुकद्दर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। हुसैनियों कब तक आखिर हुसैन के नाम पर हम शरीयत को पामाल करते रहेंगे, शरीयत की आबरू लूटते रहेंगे। जी हाँ, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में पैगाम दिया, कल 10वीं मुहर्रम की का दिन आने वाला है, यही तो 9वीं मुहर्रम की रात थी। साहब क्या था 9वीं मुहर्रम को, पूछिए उलमाए किराम से। आज हमारी बेटियों की पेशानियां सर्दोसुर आवारा है, आज हमारे नौजवानों की जिंदगी सर्दोसुर आवारा है। आपका भी मुबारकबाद हो कि इस रात में 12:30 हो रहे हैं, मगर आप जिक्रे हुसैन पे बैठे हो। साहब ये ऐसी जगह बहुत कम है, जाकर सड़कों पे देखो, कोई तिरंगुट बजाकर घूम रहा है, कोई ढोल बजाकर के नाच रहा है, आपस में लड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए। कुछ दिन में नगरा से जा रहा था, तकरीर करने के लिए नगरा के आगे ढोल तिरंगुट बजाकर नौजवान आपस में लड़ रहे थे। मेरे ड्राइवर जल्दी से गाड़ी का क्या लड़ाई हो गई है, मैंने कहा अच्छा ये सब सामने हाथ मुसलमान ही है। मैं उतरा और कहा शर्म आनी चाहिए, क्या इसी दिन के लिए तुम लोग सड़कों पे उतरे हो कि आपस में हुसैन इब्ने अली के नाम से लड़ोगे? बेशर्म कहीं के सब हटे, हम लोग वहां से आगे बढ़े। आज हमारा समाज इतना गिर चुका है, आज हमारा मेयार इतना गिर चुका है, आज हमारा मिजाज इतना गिर चुका है। हुर इब्ने रियाही ने कहा था यजीदियों आज तेरे खेमे में पानी नहीं है। यजीदियों ने कहा हाँ, कहा पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कहा नहीं मिलेगा तो जानवर मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, पूरे इलाके में पानी नहीं है। कहा पानी की पहाड़ियों में कहाँ मिलेगा, कहा एक ही खेमा है वो हुसैन इब्ने अली का है, जिस खेमे में पानी भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप याद रखिएगा करबला की इस तारीख को मत भूलना। क्या कहा हुर इब्ने रियाही ने, अगर हुसैन के खेमे में पानी है तो फिक्र मत करो, न तुम भूखे मरोगे न हम भूखे मरेंगे, न तुम प्यासे मरोगे न हम प्यासे मरेंगे। जानते हैं यजीदियों ने क्या पूछा था? यजीदियों ने कहा ए मेरे आका, मेरे सिपाहसालार हुर इब्ने रियाही, आप ये बताओ हम तो हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आए हैं, आज तक तारीख में कोई दुश्मन को पानी नहीं पिलाता है, क्या जिससे लड़ने के लिए आए हैं वो हमें पानी पिलाएगा, वो हमारे जानवरों को पानी पिलाएगा? हुर इब्ने रियाही ने कहा तुम
यजीद की दौलत को तुमने देखने का काम किया है, तुमने किरदार यजीद को देखने का काम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किरदार हुसैन भी देखने का काम किया है। तुम्हें पता नहीं है हुसैन का घर वो घर है जहाँ से आज तक कोई भिखारी वापिस नहीं आया है। प्यासा गया है पानी पी मिला है, भूखा गया है खाना मिला है, नंगा गया है कपड़ा मिला है। ऐ यजीदियों जाओ हुसैन इब्ने अली के खेमे से पानी लेकर आओ। आने वाला यजीदियों की तरफ से आया था, मगर किरदार क्या है, तासुर क्या है, पैगाम क्या है? हुसैन का घर चले जाओ, प्यासे हो पानी मिल जाएगा। हुसैन के घर जाओ, भूखे हो कपड़ा मिल जाएगा। यजीदियों ने कहा क्या कोई दुश्मन को पानी पिलाएगा? हुर इब्ने रियाही ने कहा हुसैन प्यासों के नाम पे पानी पिलाते हैं, मजहब देखकर पानी नहीं पिलाते, जात पात देखकर पानी नहीं पिलाते, अपना ठिकाना देखकर पानी नहीं पिलाते, प्यास के नाम पे पानी पिलाते हैं। वक्त का यजीद पहुंच जाए, प्यासा हो हुसैन पानी पिलाएंगे। वक्त का काफिर पहुंच जाए, प्यासा हो हुसैन पानी पिलाएंगे। वक्त का ईसाई पहुंच जाए, प्यासा हो हुसैन पानी पिलाएंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ये हुसैनियों तुम भी तो बचपन से अब तक हुसैनी हो, वो हर सड़कों पे घूम घूम कर हुसैनी होने का ऐलान करते हो, फिर तेरी गलियों में कोई क्यों नहीं आता? क्यों गैर किसी को नहीं किया? क्यों नहीं कहते कि जा पानी चाहिए तो हुसैनियों का मोहल्ला है चला जा, खाना चाहिए तो हुसैनियों का मोहल्ला है चला जा, कपड़ा चाहिए तो हुसैनियों का मोहल्ला है चला जा, यतीम हो चुके हो तो हुसैनियों का मोहल्ला है चला जा, बेवा हो चुकी हो तो हुसैनियों का मोहल्ला है चला जा। आज तेरे मोहल्ले में कोई गरीब नहीं आता, आज तेरे मोहल्ले में कोई यतीम नहीं आता, आज तेरे मोहल्ले में कोई भूखा प्यासा नहीं आता। क्यों? इसलिए कि तेरे पास सिर्फ नारे हुसैन बचा है, किरदार हुसैन नारे हुसैन बचा है, किरदार हुसैन नहीं बचा है। इसलिए तेरे मोहल्ले में कोई मांगने के लिए नहीं आता, तेरे मोहल्ले में कोई पानी के लिए नहीं आता। इसलिए कि जो समाज इतना बिगड़ चुका हो, आज का हुसैनी अपने बाप को जब इस तरह मर्द पे पानी नहीं पिलाता, अपने पड़ोसी को खाना नहीं खिलाता, अपनी माँ को दवा की 2 घोट नहीं पिलाता, ये भला गैरों को पानी क्या, ये भला गैरों को खाना क्या खिलाएगा? जरा सोचो, सीने पे हाथ रखकर सोचो। जी हाँ, हुर इब्ने रियाही ने कहा जाओ जाकर हुसैन इब्ने अली के पास से पानी मांग कर लाओ। यजीदी आ गए पानी मांगने के लिए। आका हुसैन से कहा हुसैन हमें पानी चाहिए, पानी मिलेगा? आका हुसैन मुस्कुराए।